कल 160 लोग चले सीगे गुरुद्वारा करते प्रवान तो, लेकिन एयरपोर्ट पहुंचने तो बाद उन्होंने उत्थे एंटर करन नहीं दिता गया। लास्ट कल रात को 1:45 बजे विदेश मंत्रालय ने यह कन्फर्म कर दिता कि हुण इन्हों अंदर नहीं जाण दिता जा रहा। और उधरों तालिबान वालों ये भी अनाउंसमेंट की गई कि अफगानिस्तान तो कोई भी अफगानिस्तान नैशनल देश छड्ड के नहीं जा सकता। इस चीज़ पर भी दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी जी नज़र रखी हुई है। सरदार परमजीत सिंह सरना ने ऑन रिकॉर्ड एडमिट किया कि किस तरह उन्हें पैसे खर्च करके इलैक्शन के अंदर तो यह काम करन दा वोटां खरीदण का काम किया। खुद अपनी वीडियो कह रहा है कि मेरे को तो हुण पैसे बचे नहीं जिन्ने के हैगे सीगे। हाँ, कहना मेरा तो सारा इस इलैक्शन भूपड़ास हो गया तो अजे बाकी होना जो सर्टिफिकेट लैके बेईमानी नाल लिआंदा है ना, वो इन्हां दे सिर दे पिछे सराहने ते लाउण दे काम आया करूगा, नाले वेख्या करनगे नाले रोया करनगे। पंजाब दा हर पिंड दा वासी जिहड़ा किसानी नाल संबंधित है, उन्हां दी सिर्फ ते सिर्फ अगर लड़ाई लड़ी है तो श्रोमणी अकाली दल ने लड़ी। साडे किसान भरावां दीयां रिहाइयां होईयां, ये उहदा फतवा सी। ये लोगों नूं और सरकार नूं खास तौर ते लोगों ने दस्सिया, क्योंकि साडे दिल्ली दे विच जिहड़े लोग पंजाब नाल संबंधित रहिंदे ज़्यादातर लोग, उन्होंने एक पासा वोट इस करके पाई है कि अगर किसानों का कोई राखी किसानों की कोई लड़ाई लड़ी है तो इस टीम ने लड़ी है। मैं मनजिंदर सिंह सिरसा, मैंबर दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी, सारी देश और दुनिया की संगत को दसदा है मेरी गर्दन वड्डी जा सकती है, पर मैं ऐसे गंदे लोगों का, देश के गदारां का, कौम के गदारां का, परमजीत सिंह सरना वर्गे लोगों का किसी भी मजबूरी च किसी भी कारण दुनिया की वड्डी तो वड्डी ताकत मेरे खिलाफ लग जाए, मैं कभी साथ नहीं दूंगा। अज दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के सारे ही नवें चुने हुए मैंबर साहिबान जो कि सेवादार के रूप के अंदर दिल्ली की संगत ने बहुत वड्डा रिकॉर्ड फतवा दे के ऑलमोस्ट 2/3 मेजोरिटी के नाल दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के अंदर अगले 4 साल वास्ते जो संगतां ने सानू प्यार और आशीर्वाद दिता है, उहदे वास्ते असी सारे ही समूहिक तौर पर मैंबरां के रूप के अंदर, मैंबर प्रबंधकों के रूप के अंदर और श्रोमणी अकाली दल के पार्टी के सेवादारों के रूप अंदर भी असी सारी दिल्ली की संगत का शीश नवा के बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अज खास तौर पर असी धन्यवाद करना चाहुंदे हाँ अपने दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के सारे स्टाफ का, साडे टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ का, जिन्हां ने खुद अपनी इस कमेटी के वास्ते चंगे प्रबंधक सेवादार होण, आप इनिशिएटिव ले जगह जगह जाके लोगों को दसना किया कि किस तरीके पिछले 2 सालों के अंदर जो प्रबंध चले ने उन्होंने किवें अगे सुचारू रूप से लैके जाना है। जो सानू एक मौका मिलिया अगले 4 साल वास्ते, असी अपने टन्योर के काम अज तो ही शुरू कर दिते ने। हॉस्पिटल बाला साहब जो कि साडी सब तो पहली प्रायोरिटी आ, और गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल जिहड़े आ उन्हां दा म्यार जो कि पिछले कई सालों तो सिर्फ लोगों ने गल्लां तक ही सीमित रखिया, उहदा कारज असी अज तो ही मीटिंग करके शुरू कर दिता है। एक इन्हां स्कूलों के वास्ते 5 मैंबरां दी कमेटी जिहड़े कि कंप्लीट प्लैन किस तरीके इन्हां स्कूलों को अगर मॉडर्न और DPS के बराबर लियाना है तो किहड़े पैरामीटर सैट करने ने, कितना एजुकेशन के अंदर निखार लेके आना है, कितना साडे बच्चों का और टीचर्स का कॉन्फिडेंस गेन करना है, और किस तरीके जिहड़े ये स्कूलों के अंदर बच्चों के माँ बाप में विश्वास होवे कि अज साडा बच्चा जिहड़ा बेस्ट स्कूल पढ़ता है। ये सारिया चीज़ों वास्ते अज ही दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी वालों 5 मैंबरों की कमेटी को गठित करके और ये सारी रिपोर्ट असी अगले 15 तो 20 दिन के अंदर अंदर उन्होंने बेनती की है कि 3 हफ्तों रिपोर्ट दी जाए, जिसके अंदर प्रोफैशनल लोग भी पाए गए हैं और साडा मैंबर भी। नाल ही बाला साहिब हॉस्पिटल जो कि पिछला 13 तरीक को खुलना सीगा और विरोधियों वालों कोर्ट तो स्टे लै आंदा गया सीगा, वो भी असी लिख के सरकार नूं भी और कोर्ट नूं भी देर जा रहे हैं, क्योंकि हुण इलैक्शन समाप्त हो चुकी है, इलैक्शन का कोड ऑफ कंडक्ट खत्म हो चुका है और जिहड़ा है अगले प्रोसैस का इंतजार ना करते हुए सानू ये हॉस्पिटल में इमीजिएटली ऑपरेशन किया जा सके, ये वास्ते भी असी कोर्ट च मूव करांगे और डायरैक्टर इलैक्शनस के कोल भी। नाल ही दिल्ली के अंदर जो साडे परिवार सी, जिन्हां परिवारां दे नाल दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट खड़ी हुई सी, उन्हां परिवारां दे नूं असीं विश्वास दिवाउने आ। जो पिछले दिनों के अंदर
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਖੜੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਪਰਕ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਔਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਪਰਕ 'ਚ। ਕੱਲ 160 ਲੋਕ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਏਅਰਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਤਕਰੀਬਨ 14-15 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਲਾਸਟ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ 1:45 ਵਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਧਰੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 2 ਸਰੂਪ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ ਅਸੰਭਵ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਆ ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਚਟਾਨ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫਤਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇੱਕ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੰਦ ਪਾਓ, ਬਦਨਾਮ ਕਰੋ। ਔਰ ਉਹੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 12 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ ਕਿ ਖਰੀਦਾ ਫਰੋਖਤ ਕਰੋ, ਮੈਂਬਰ ਖਰੀਦੋ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤੋੜ ਫੋੜ ਕਰੋ, ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਨਿਰੰਤਰ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਆਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਆ ਲੈ ਲਾ ਤੂੰ ਆ ਲੈ ਲਾ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਲੱਦ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਬਚੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ। ਕੀ ਵਰਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਯੂਜ਼ ਸਾਰੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। ਬਿੱਟਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕੁਛ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀਡੀਓ, ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂ ਕੁਝ ਵਰਡ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ ਗੰਦ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਖਰੀਦ ਫਰੋਖਤਾਂ ਕਰਨ ਦਾ, ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸੈਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਇਸੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਭੂਪੜਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਾਣੇ ਤੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਇਆ ਕਰੂਗਾ। ਨਾਲੇ ਵੇਖਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਨਾਲੇ ਰੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ ਰਮੀਤ ਜੀ, ਕੱਲ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਿਰਸੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜੀ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕਰ ਲਈ। ਅਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੂ ਰੋਊਂਗਾ ਥੋੜਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਣਾ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ 27 ਸੀਟਾਂ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਰੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਰੋਣ, ਹੱਸਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਸੀਂ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਜੁਝਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਜੁਝਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਪਤਾ ਆਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣ ਤੱਕ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਖਰੀਦਾ ਫਰੋਖਤਾ ਕੀਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਟੀਚਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ, ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਲੱਦ ਗਿਆ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਵ ਬਣਾਇਓ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਆ ਜੇ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਰੇ, ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਆ ਜੇ ਨਾਲ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੁਣ ਨਾ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਾਈਵ ਪਾਇਓ ਜੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਔਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਜੇ ਕਿਹੋ ਜੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਹ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ, ਲਾਈਵ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸੁਣੇ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਨਕਾਬ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਕਿਤਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪੈਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਤਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਜਨਤਰ ਤੰਤਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਬੀਜੇਪੀ, ਪੁਲਿਸ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁਰਜਵਾਂ ਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਪੂਰਵਜ ਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਈ ਤੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠ ਜਾ ਕੇ 2 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਏ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ 2/3 ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਾਲ ਆਵਾਂਗੇ, 14 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ, ਔਰ 14 ਚੋਂ ਵੀ ਅੱਧੇ ਮੈਂਬਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਵੀ ਆਖਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਭਾਵਨਾ ਆਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇ ਰਹੇ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੋਢੇ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ NRI ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾਤਾ। 3 ਕਰੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਦੂੰ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਦੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ, 1 ਸੀਟ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ 51 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਈਆਂ ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ? ਕਿੰਨਾ ਰਿਜੈਕਟ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? 255 ਵੋਟਾਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਾ ਕੇ 255 ਫੇਰ 51 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਆ। ਇਹ ਜੋ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾ ਕੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਦਿਗਜੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਕੀ ਮੁੱਲ ਵੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਪੰਥ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੱਟਿਆ ਜਾਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੁੱਕੜ ਬੋਝਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਗਲਾਂ 'ਚ ਸਰੋਪੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਹਰ ਜਿੱਤ ਉੱਤੇ, ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯਾਦ ਆ 46 ਤੋਂ ਉਹੀ ਲੋਕ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ 1 ਸੀਟ ਦਿੱਤੀ, 1 ਵੀ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਜੋ ਪੰਥ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਆ। ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਥ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਮਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਗਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰ। ਜ਼ਰੂਰ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਪੰਥ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਕੀ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਸਮੁੱਚੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀ ਸੰਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਮਗਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜੋ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ
जिस तरीके दे नाल दिल्ली दे विच खुशियां मनाई जा रही है, लोगों के ਵਿੱਚ खुशी आ गई कि ये वो नौजवानों की टीम वापस आई है जिन्हों ने साडी हर गल दे उत्ते पहरा दिता है, साडी हॉस्पिटलों के साडे स्कूलों का ध्यान रखिया है। और सब तो वड्डी गल जिस तरीके दे नाल मीडिया राही भी देखनी चाहिए कि पंजाब के हर पिंड दे विच खुशी मनाई गई है, और इस करके मनाई गई है कि पंजाब का हर पिंड का वासी जिहड़ा किसानी नाल संबंधित है, उन्होंने सिर्फ तो सिर्फ अगर लड़ाई लड़ी है तो श्रोमणी अकाली दल ने लड़ी। और देखिया तुसी जिस तरीके दे नाल साडे किसान भरावां दीयां रिहाइयां हुई है, ये उहदा फतवा सी। ये लोगों नूं और सरकार नूं खास तौर पर लोगों ने दसिया, क्योंकि साडे दिल्ली दे विच जिहड़े लोग पंजाब नाल संबंधित रहिंदे ज़्यादातर लोग, उन्होंने एक पासा वोट इस करके पाई है कि अगर किसानों का कोई राखी किसानों की कोई लड़ाई लड़ी है तो इस टीम ने लड़ी है। सो मैं समूची संगत का धन्यवाद करदा। और ये गल जी तुहानूं हुणे सिरसा साहब ने दसी है, बहुत मंदभागी गल है कि जिस तरीके दे नाल सरना साहब ने अपना काम शुरू करता जिहड़ा अज तो 2007-8 दे विच करदे हुंदे सी, और वो ये गल करन दी कोशिश कर रहे हैं। मंगर संगत बड़ी जागरूक है, मैंबर बड़े सूझवान ने, और मैंबरां ने जिस तरीके दे नाल संगत दे विच जाके अपने 2 सालों के कामां दे बारे जो वोटां दित्तियां है, तुहाडे बरखिलाफ सरना साहब कोई नहीं आने वाला। और इस गल दे उत्ते तुसीं भी गुरेज करना कि जिस तरीके दे नाल तुसीं ये काम करने की कोशिश कर रहे हो, समूची संगत नूं जवाब देना तुहानूं भारी पै जाएगा। सो मैं एक बार फिर तो समूची संगत का बहुत बहुत धन्यवाद करदा साडे सारे इलैक्टेड मैंबर्स का, और जिहड़े साडे मैंबर साहिबान रह गए ने, कैंडीडेट साहिबान रह गए ने, उन्होंने क्योंकि बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी और धक्का जिहड़ा सरकारां ने उन्होंने नाल कीता, असीं इन्हां दीयां लड़ाइयां भी कोर्ट तक लैके जावांगे, क्योंकि बहुत एफो जिहियां सीटां ने जिहड़ियां चंद मार्जिन के उत्ते हारे आ, मगर उन्होंने कैंसलेशन ऑफ वोट जी धक्के दे नाल कराई गई है, असीं उहदे लई भी पूरा पैरा देवांगे। मैं 2 जानकारियां होर दे दियां। एक तो मेरी सीट उत्ते 450 वोट बोगस बनाई गई, जिहड़ी कि एड्रैस एग्जिस्ट नहीं करते। असी विदिन 2 डेज सारी कंप्लेंट तैयार कर ली आ, बंदे आइडेंटिफाई किए आ। 450 वोट 62 B 45 A ऐसिया रोडां जिहड़ियां दा एड्रैस ही नहीं है, और सारा डायरैक्टर इन्वॉल्व सी। डायरैक्टर RO के खिलाफ पंजाबी पुलिस स्टेशन के अंदर कंप्लेंट मुकदमा दर्ज करावांगे, और जिन्नियां वोटां बोगस पाइयां मर गए लोग ने उन्होंने वोटां पाइयां गई वो सारे की लिस्ट नाल लैके आ जी इन्होंने सीट थियाउण की कोशिश की ये वापस लैके आवांगे। अज तुहाडे सामने कह के चले आ 4 सीटां इहो जिहियां ने जिहड़ियां इन्होंने बेईमानी दे नाल रिजेक्ट करा के खोईयां ने, वो चारे दियां चारे साडे मैंबर वापस खो के लियावांगे, और 3 महीनों के अंदर अंदर सारे मैंबरों को बना के वापस लैके और मैं हरमीत जी जरूर कहना चाहना है कि सारे मैंबर साहिबान इत्थे आके अपनी गल दे ये जरूर जानकारी दे के जाओ। सब तो पहला मैं दिल्ली कमेटी का मैंबर होने के नाते सब तो पहला मैं इत्थे बोलूँगा, और सारे मैंबर इत्थे सामने आके ते जवाब दे के जान ऐसे कौम के गदारां नूं कि जो सानू फतवा दिता है वो साडू लोगों की सेवा करने वास्ते दिता, तुहाडे वर्गे गंदे बंदियां दा साथ देने वास्ते नहीं किया। सो मैं जरूर ये बेनती करूँगा, इधरों शुरू कर लो जस्सी जी, एक मैंबरों पहला सब तो पहला मैं बोलूँगा, फिर हरमीत सिंह कालका, फिर सारे वारों वारी अपनी गल दसणगे और जवाब दे दिओ जो उन्होंने पता लग जाए कि ये जिहड़े कौम के सिपाही है चुन क्यों आए आ। मैं मनजिंदर सिंह सिरसा, मैंबर दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी, सारी देश और दुनिया की संगत को दसदा है मेरी गर्दन वड्डी जा सकती है, पर मैं ऐसे गंदे लोगों का, देश के गदारां का, कौम के गदारां का, परमजीत सिंह सरना वर्गे लोगों का किसी भी मजबूरी च किसी भी कारण दुनिया की वड्डी तो वड्डी ताकत मेरे खिलाफ लग जाए, मैं कभी साथ नहीं दूंगा। एक बार पहले हरमीत बोलो, फिर उस तो बाद माइक लैके सारे अपने माइक दे दो सारे नूं। जिहड़ी गल सिरसा जी ने की है ये बिल्कुल सारे नूं अज इस गल दे उत्ते मीडिया दे सामने दसो, ये बिल्कुल जवाब देना चाहिए सरदार परमजीत सिंह सरना नूं। जिस तरीके दे नाल हुणे कुछ चेर पहला इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये गल शुरू की है, इसका जवाब मूँह तोड़ होना चाहिए। और मैं हरमीत सिंह कालका श्रोमणी अकाली दल का सिपाही इस गल का प्रण करदा कि सरदार परमजीत सिंह वर्गी चालां नूं जिहड़े चल रहे हैं इन्हां दा मूँह तोड़ जवाब देंगे, और जिहड़ी सेवा पंथ ने सानूं बख्शी है असीं श्रोमणी अकाली दल के झंडे थले सारे एकजुट होकर करांगे। कोई नहीं, चलो कुर्सी दे कर दिया, हाँ कुर्सी दे एक मिनट ठहरो जी, जस्सी जी कुर्सी दे दो, ठीक गल है। सारे इत्थे बैठ के ते दसो कि कौम ने जो सानू दिता है मर जाएंगे, कौम के पिछे इन्हां लोगों की गदारियां च नहीं आवांगे भावें कुछ हो जाए।
का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। एंड जसबीर सिंह जस्सी सिविल लाइन जोन वार्ड नंबर मैं संतां नूं अपील करदा कि ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੰਗਰਾਂਦਾਂ ਦੋ ਗੁਰਮਾਸ਼ੇ ਦੋ ਗੁਰੂ ਬਣਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਛਵੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚੜ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ऐसे क्रिमिनल केस सी ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਰਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਆ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ, ਇਹ WhatsApp ਤੇ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੱਸ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਰਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ मेरे तो हारे सी काफी देर तक मेरे नाल लगे रहे। मैं कहा ठीक है, अब प्रधान की नॉलेज पावांगे जो तो सानू क्या है। फिर उसके बाद कोई दूसरी पार्टी के जेडे नगर पार्षद जो मेरे घर पहुंचे मैं मिलने तो इनकार करता। मैं सारे वीरां नू सारे मैंबर साहबान नू मैं रिक्वेस्ट करता कि सारे पार्टी दे नाल कस के मोढे नाल मोढा ला के साडे दिल्ली दे प्रधान साडे हरमन प्यारे सिरसा साहब कालका साहब तो सारी टीम नाल ठीक हो के चलन। ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देन ताकि वो एक भी किसी को कॉल करन जो साडे पार्टी दे सीनियर ने उन्हां नूं दसन। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। एक तो शॉर्ट सारे सिर्फ अपना लोगों को जवाब देना है, संगत को दसना है कि किस तरह संगत के असी सिपाही हाँ और इन्होंने गदारां का साथ नहीं देंगे। और संखेप च रख के हुण सरदार भुपिंदर सिंह जी भुल्लर साहब। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं भुपिंदर सिंह भुल्लर वार्ड नंबर 46 तो मैं श्रोमणी अकाली दल का वफादार सिपाही हाँ और जो साडे प्रधान सरदार बलजिंदर सिंह सिरसा जी सरदार हरमीत सिंह कालका जी जो इन्हों का हुक्म है वो सिर मत्थे है। मैं शुरू तो श्रोमणी अकाली दल के नाल हाँ और श्रोमणी अकाली दल के विच रहांगा। और जो ये अज माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है साध संगत जी, पहला तो मैं सारी दिल्ली का सारी संगत का धन्यवाद करता है कि जिन्होंने इन्होंने सोहना मार्जिन के नाल श्रोमणी अकाली दल को दोबारा सेवा करने का मौका दिता है। और नाल सब तो वड्डी जिहड़ी गल ਜਿਹੜਾ बहुत टाइम पहला बहुत साल पहला जिवें प्रधान साहब ने दस्सिया सी दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਯੰਗ ਟੀਮ ਹੈ, ਇਹ ਯੂਥ ਟੀਮ ਹੈ। मैं सारे मीडिया ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਆਓ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਦੱਸਣੀ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਸਾਡੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਗਦਾਰਾਂ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਆਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਟੀ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਲਰ ਆਪਣੇ ਜਗਦੀਪ ਕਰ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं गुरमीत सिंह बिल्लू वार्ड नंबर 24 नवेंद्र को मैं सब तो पहले से अपने इलाके की समूह संगत का धन्यवाद करना चाहना और अपने इलाके की संगत को विश्वास करना कि जो तुसी विश्वास मेरे ते कीता तुहाडा विश्वास मैं कदी वेचा मारी इन्हां गद्दारां दे बोले सोनिहा आपने मेरे ते विश्वास कीता, मेरे ते भरोसा कीता, जो मैनूं मान बख्शा। इस मान की कीमत इस सरना वर्गे नहीं लगा सकते, क्या बात, कोई भी नहीं लगा सकता इस मान की कीमत। मैं आज भी श्रोमणी अकाली दल का वफादार सिपाही हाँ और मैनू राजनीति लियाने वाले सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा जी ने चाहे मैनू 5 करोड़ 10 करोड़ जिन्ना मर्जी दे दे, मेरा ईमान वो संगत का विश्वास नहीं खरीद सकते। और मैं समूह अपने मैंबर ਨੂੰ बेनती करूंगा कि इन्हों के धोखे च ना आना। जो संगत ने आपको विश्वास दिता विश्वास को ना बेचना। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जगदीप सिंह कारो जी, जगदीप जी आप और इधर अगे नहीं बहुत सोहना। गुरु प्यारे साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला दिल्ली की समूह साध संगत का दास वालों बहुत धन्यवाद जिन्हों ने श्रोमणी अकाली दल के सिपाहियों के उत्ते विश्वास किया। जो सेवा पिछले 4 साल के 2 साल के लगाई उस दे उत्ते फिर मोहर लगाई। और विशेष तौर पर वार्ड नंबर 29 तो कृष्णा पार्क तो जो संगत ने मैनू ईमान बख्शा, मैं उन्होंने तह दिल तो धन्यवादी हाँ। और जितों तक ये सरना ब्रदर्स की गल है उन्होंने संगत ने तीसरी बार रिजेक्ट कर दिता है। और मैं उन्होंने सलाह देना कि हुण तुहाडा आराम करने का वेला है, तुसीं हुण अपना आराम करो
ਔਰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਏ ਹੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਜੋ ਇਸ਼ਾਵਾ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਨਾ ਕਰੇ। ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਇਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਜਾਓ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਇਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੱਤ ਰਗੜੋ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਅਸੀਂ ਔਰ ਡਟ ਕੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਪਊਗੀ। ਅੱਜ ਪਿੱਛੇ ਜੀਤੀ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਨਗੇ ਦੋਨੋਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਜੋ ਸੇਵਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਲਗਾਉਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਹੈ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਰਡ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰ ਨਿਵਾ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਅਨਮੋਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਸਿਪਾਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਦਾਵਾ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵਾ, ਸਰਨੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਵੇਂ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕੇ। क्या बात, बोले सो निहाल। और मैं जरूर चाहूँगा कि जिन्होंने फोन कहे ने दस्सी भी चलन कि सानू फोन आया और मैं सरना साहब सुन लो लाइव वीडियो चलती पई आ, तुहानू पता लग जू सानू कि फोन आउंदे ने, फोन भी किवें बोलदे ने, फोन आउंदे ने किवें कुछ होर ही वर्ड फोन आउंदे ने, और इधर फोन आउंदे ने ना, फोन वाले सुन लो नाले जवाब दे रहे तुहानू किहड़े-किहड़े फोन आउंदे ने। अगर आ गए इधर दस्से हरजीत तो भी दस फोन करके आ हरजीत पप्पे नू फोन कीता है, ये भी दसूगा तुहानू। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ, ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੀ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਨਾਕਾਮ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਨਕਾਰਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੀ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਤ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਲਾਇਲਟੀ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆ, ਜੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਆਏ। ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀਗਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਵਜ਼ੀਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸਿੱਖ ਔਰ ਕੌਮ ਦੇ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਪਿੱਛੇ ਜਾਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਗਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਹੈਲੋ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੈਲੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 33 ਤੋਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਬੇਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੱਲ ਹੀ ਮੁਕਾਤੀ ਅੰਦਰ ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਹੀ ਮੁਕਾਤੀ। वार्ड नंबर 6 शक्ति नगर शांता खैर दोनों भरा फोन करती हिम्मत ही ना फोन आता पर अपने मैंबर वीर ने गल दसदा इतिहास कर दो जिन्हें श्रोमणी अकाली दल छड्डी है उनका पॉलिटिकल कैरियर कख नहीं रहा और वैसे तो अपना भी कख नहीं रहा। जो भी इतिहास कर जो मैंबर छड़ के गया वो बिल्कुल जीरो हो गया। वाहिगुरू खालसा शॉर्ट जो रखो, पीटीसी वाले लाइव चल रहे हैं। हाँ जी, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੇਗਾ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 42 ਸ਼ਾਹਜਾਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਜੈਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ
सुनो जी। जनरल इलेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਪਾ ਲਿਆ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਮੋਗੀ ਖਾਓਗੇ ਧੋਖਾ ਖਾਓਗੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ और कुछ नहीं लभना लाभ हो सकता है ਤੁਹਾਡੇ 2-4 ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਣ क्यों क्योंकि उन्होंने इस टीम का कम देखा है सिरसा साहब का और कालका जी का तो आने वाला समय आप जी का खराब हो सकता है इस पर अच्छा नहीं हो सकता वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पिंकी जी उधर दे जाओ ना पहले जैसे जैसा होगा जैसे जसा जी। अच्छा हाँ जी जस तक जैसे बोल यार जल्दी पिंकी जी तुम आ जाओ। जसा जी दस्यो अध्यक्ष साहब बोलो बोलो यार बोलो जल्दी बोलना फिर लाइट चल रहा है। वाहिगुरु जी की फतेह। दास सरबजीत सिंह वार्ड नंबर 1 आप संतानों ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਰਹਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਸ ਹੈ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਹੈ ਉਹ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਿਓ ਜੀ ਅੱਗੇ ਦਿਓ ਮਾਈਕ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦਾ मतलब जिंदा वजह ਤੇ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਟੀਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਓਏ ਫੋਨ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਬੁਲਾਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹੁਕਮ WhatsApp ਤੇ ਆ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਛੱਡ ਸਕਦਾ 35 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਛੱਡਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮਾਇਦਾ ਦਾ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬੜੇ ਸੋਨਿਹਾਲ। ਪਿੰਕੀ ਜੀ ਲਵਾਣਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਵਾਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਲਵਾਣਾ 27 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਰਾੜ ਤੋਂ मैं ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ और मैं पिछले 30 साल ਤੋਂ लगातार सेवा कर रहा मैं प्रधान जी ਨੂੰ और हरजीत कालका जी को शिक्षा जी में बात लवांगा कि मैं शहीद मर जावांगा मेरी गर्दन कट जाएगी लेकिन मैं अपने शहीद परिवारों की वोटां दे नाल सौदा नहीं करांगा। बोले सोनिहाल। खास करके साडा जेड़ा कांग्रेसी है ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਨੂੰ ਖਰੀਦੇਗਾ ਕੀ ਖਰੀਦੇਗਾ ਉਹ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸਿਪਾਹੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਆ ਜਾਓ ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਓ ਪਿੰਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਓ उन्हें नहीं हटाना यार मास्क हटा लो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दास वार्ड नंबर 14 कनाट प्लेस तो जीत है धन गुरु तेग बहादुर साहिब जी बख्शिशा सिसा का वाला बीतम जी जीत है जो साढ़े पिछले 2 साल तो साढ़े प्रधान साहब सत्तर साहब पूरी टीम ने वर्क किया है अपनी लैन अंदी वड्डी की है अपोजिशन की करती रही और पीछे बोलती रही लैन उन्हें ध्यान नहीं दिता जितनी लैन वड्डी है वही सफलता होती है सतगुरु सच्चे पातशाह ने रहमता की दिया टीम फिर वापसी आई है और बढ़ चढ़ के जो काम रहते हैं और वो संपूर्ण करेगी असि एकजुट होकर पंथ कार्य करांगे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दियो जी अपने स्वीटा लागी छाप कोई अगे मैं श्रोमणी का जन्म शुरू आगे जी सो मैं समझदा कि सारे थोड़ी ज्यादा दसो जी संपर्क किया है उधर के चार संपर्क किया है जब आप करे खड़ा हो बोलो बची रहेगी। नौजवानों की टीम ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੈ ताकत ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਜਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ और उस वजह नाल मेरे ते पिछले अगस्त तो लैके नॉमिनेशन के 3 दिन पहले तक मेरे ते बड़ा प्रेशर आ गया
ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ, लेकिन इन स्पाइट ऑफ इतने प्रेशर मैं इको गल देखना धड़ जा सकता है, धड़ा नहीं जाए। क्या बात मैं ना नहीं लेना चाहूंगा, आज सवेरे फोन आया अच्छा और सारी गल करने तो बाद, क्योंकि वो मेरे बहुत नजदीक सी, वो कहता गल तो मैं कर दी किसी के कहने पे, लेकिन करनी तुसी अपनी। उन्हें उत्थे ही काम निपटा दिता और मैं एक कहते ना किसी बुजुर्ग को नाल खड़ना पैंदा ब्याह ते मैं नौजवानों नाल खड़ा हां, जिस तरीके नाल जेड़ी ब्याह ते भी मन ले जान ट्रांके पा के ले स्वीटा किधर है? अच्छा स्वीटा उधर, अच्छा अच्छा स्वीटा वार्ड 28 ਤੋਂ 10 ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਚੜਦੇ ਨਾ ਢੇਰੀ ਚੜ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਟੀਮ ਨਾਲ ਉਸੇ ਟੀਮ ਦੀ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਲਿਆ ਦੱਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਸਟਾਪਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਝੋਲਾ ਚੁੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਤਾਉਂਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਹ ਤੇ ਖੂਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਕਤਰਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਹੋਛੀ ਹਰਕਤਾਂ ਉਹ ਝੋਲਾ ਚੁੱਕ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪ ਝੋਲਾ ਚੁੱਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਕੌਣ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਕਰਮ ਸਰ ਕਰਮ ਸਰ ਕਿਧਰ? ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਲੱਕੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ? ਕਰਮ ਸਰ ਰਮਜੋਤ ਚਲੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਰਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਪੀਤਾ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 31 ਉਦਮਨਗਰ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦਾਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਖਾ ਕੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸੱਤਾ ਨੇ ਦਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਖਾ ਕੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੌਮ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗੱਦਾਰ ਕਹਿਲਾਵਾਂਗੇ ਕੌਮ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਇਦਾਂ ਰਹੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੀ। ਔਰ ਵਕਤ ਆਉਣ ਤੇ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਪੂਰੇ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏ ਔਰ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੌਣ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਰ ਇੱਥੇ? ਕਰਮ ਸਰ ਕਿੱਥੇ? ਕਰਮ ਸਰ ਕਿੱਧਰ? ਕਰਮ ਸਰ ਆਇਆ? ਅੱਛਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਸਰੋਪੇ ਉੱਥੇ ਮੰਗਾ ਲਿਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਕਾਬ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਮੁੰਡੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੱਸੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਉਹ ਜਾਂਬਾਜ਼ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ।
ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਰਾਤ ਭਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਲਓ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਖਰੀਦੋ ਖੋਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਪਰਕ 3-4-5 ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਮਗਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਗਾਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੋ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਾਬੇ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਰੋਪੇ ਉੱਥੇ ਮੰਗਾ ਲਿਓ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵੀ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਧਾਈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣੇ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰਾ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਥ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਲਾਲਚ ਦਈਏ, ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਕੁਰਸੀ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਦਿਆਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪ ਵਿਲਿੰਗਲੀ ਕਿ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਸਰੋਪੇ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਆ ਜਾਓ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਅਗਲੇ 7-8 ਦਿਨਾਂ ਚ ਲਾਉਣਗੇ ਲੋਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਾਊਸ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਹੋਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਊਗੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਅੱਗੇ ਹਟ ਜਾ ਫਰੇਮ ਤੇ ਯਾਰ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਥ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਲਾਭ ਕਰਵਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਦੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਦਿੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ।